رہی ہے کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو ہم آئیں گے، ہم سنبھالیں گے۔ ساتھیوں، ہم کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے۔ اور کیوں آئے؟ غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے، میرا پورا اعتماد آپ پر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عوام کی طاقت کے ساتھ یہ ملک بچ سکتا ہے۔ قائد اعظم نے کیسے یہ ملک بنایا؟ قائد اعظم نے عوام کی طاقت کو منظم کر کے پاکستان کو بنایا۔ قائد عوام نے اس ملک کو کیسے بچایا؟ قائد عوام نے عوام کے طاقت کو منظم ہو کر کے پاکستان کو بچایا۔ اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے۔ اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ تیر پر مور ڈالو۔ تیر اس ملک کی یکجہتی کا نشان ہے، اور تیر اس ملک کی عزت کا نشان ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بنے گی تو ہم 5 نکاتی پروگرام پر عمل کریں گے۔ ہمارے 5 نکاتی پروگرام کے مطابق ہم توجہ دیں گے روزگار پر۔ ساتھیوں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 20 لاکھ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں۔ اور جب کوئی اخبار میں نکتہ چینی کرتا یا کوئی لیڈر کچھ کہتا تو جواب یہ نہیں ملتا کہ ہم روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جواب یہ ملتا کہ معیشت بہت اچھی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں خراب ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں بے روزگار ہیں؟ ہمارا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ ان کا ذاتی خزانہ تو بھرا ہوگا جس طریقے سے ان لوگوں نے پرائیویٹائزیشن کیے ہیں، مگر ملک کے عوام کا خزانہ خالی ہے۔ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں۔ اور ساتھیوں، اگر ہم کہیں مہنگائی ہے، لوگ اپنا تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتے، پینشنرز گزارا نہیں کر سکتے، تو ہمیں کہا جاتا ہے معیشت تو بہت اچھی ہے، معیشت چل رہی ہے۔ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کے بات کو سننے کے لیے اور ان کے مشکلات کا حل نکالنے کے لیے۔ اور اس لیے عوام کے مشکلات کا حل نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک منشور دیا ہے جو ہمارے نظریے کا حصہ ہے کہ ہم روزگار کے موقع پیدا کریں گے، ہم تعلیم کو پلائیں گے، اور اس پوٹہار کے علاقے میں آپ کی بہن آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک یونیورسٹی دے گی تاکہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری لے سکیں۔ اور ہمارا تیسرا نکات ہے توانائی۔ اس لیے توانائی طاقت کے بغیر نہ کارخانہ چل سکتا، نہ ٹیوب ویل چل سکتا،
ना किसी के घर में रोशनी आ सकती। और हमारा चौथा नुकात है माहौल, कि कौन से माहौल में पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम रहते हैं। क्या जब हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है वो कोई अस्पताल जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम बीमार हैं, हमें इलाज की जरूरत है, हमारे अस्पतालों में अच्छे मशीन्स होने चाहिए, हमारे अस्पताल में दवाई होनी चाहिए। ये तो एक सही इस्लामी जमहूरी मुआशरे का फर्ज है कि वो अपने कमजोर तबके को संभाले। इंसानियत का क्या मतलब? इंसानियत का तो यही मतलब होता है कि आप एक ऐसी जिंदगी गुजारें जिधर आपके पूरे मुआशरे का फायदा हो, और हम उस किस्म की हुकूमत कायम करने चाहते हैं जिधर हमारे लोग एक अच्छे माहौल में रहें, जिधर अगर कोई एक्सीडेंट हो तो अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाए। हमने एजुकेशन और सेहत की बात की है, और हम टीचर्स को भी संभालेंगे और डॉक्टर्स को भी संभालेंगे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमने 1 लाख टीचर्स की भर्ती की, क्योंकि हम तालीम फैलाने चाहते थे, और वो 1 लाख भर्ती हुए टीचर्स को हमने सिखाया भी कि आप अच्छा तालीम कैसे दे सकते हैं। और हमने लेडी हेल्थ विजिटर्स की भर्ती की, क्योंकि हम चाहते थे कि खवातीन हमारे माओं के पास जाएं और उनको बच्चों के सेहत के बारे सिखाएं। हमारा 5वां असूल है मुसावात। रोजगार, तालीम, तवानाही, माहौल, मुसावात, इनके मुताबिक हम समझते हैं कि हम हमारे कायदे-ए-अवाम और पीपल्स पार्टी का वादा पूरा कर सकते हैं, जो है इल्म, रोशनी, काम, रोटी, कपड़ा, मकान। मांग रहा है हर इंसान, मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, इल्म, रोशनी, सबको काम। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तालीमी मेयार को बुलंद करेंगे और टीचर्स का मेयार जिंदगी को भी बुलंद करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कारखाने और सनतें लगाएंगे ताकि अवाम को रोजगार मुहैया हो। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, हम ज़राअत को जदीद खतूत पर तरक्की देंगे। मजदूर काश कानून ILO 2000 पर नजरसानी करेंगे। मजदूरों को यूनियन साजी का हक देंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में ना माजी में डाउनसाइजिंग हुई है, ना आइंदा कभी डाउनसाइजिंग की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम का साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जिद्दोजहद से भरी हुई है। कायदे-ए-अवाम ने फांसी पर चढ़ा, मेरे 2 भाइयों को कत्ल किया गया, मेरी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो के सर पर लाठियां बरसाई गई, आपके भाई आसिफ जरदारी को यहाँ पिंडी, अटक, लाहौर में जेल में रखा गया, मुझे जेल में रखा गया, मगर हमने अवाम को नहीं छोड़े और आपने भी हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा रास्ता सच का रास्ता है, हमारा रास्ता इंसाफ का रास्ता है, हमारा रास्ता हक का रास्ता है, हमारा रास्ता अवाम का रास्ता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये साल एक अहम साल है
واقعات ہوئے ہیں. اس سال میں چیف جسٹس آف پاکستان کو 2 بار نکالا گیا. ہمارے ججز کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد کے اندر لال